In today's class, we are going to discuss about problems and analysis of singly reinforced beam. As we discussed earlier, these are we'll see the problems. See, first first problem. Determine the ultimate moment carrying capacity of a simply supported beam of thickness 150 mm. The supports are 230 mm thick and 3 meter apart. The slab is reinforced with 10 mm diabars at 150 mm center to center. Also determine the total factored uniform load of slab. Assume M20 concrete and Fe415 steel. See, we are discussing about simply reinforced beam, but here they have given ultimate determine the ultimate moment carrying capacity of simply supported beam of thickness 150 mm beam. The supports are 230 mm thick and 3 meter apart. So beam is supported on 230 mm thick wall or thick support, and the length of beam is 3 meter. The slab is reinforced with 10 mm diabars at 150 mm center to center. See here they have mentioned slab is reinforced with 10 mm diabars at 150 mm center to center. ಅಂದರೆ 10 mm ಡಯಾಬರ್ನ ಎವ್ರಿ 150 mm ಸೆಂಟರ್ ಟು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೋಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಬು ನೀವು ಬೀಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಏನು ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ M20 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂಡ್ Fe415 ಸ್ಟೀಲ್. The data given are D depth 150 mm, length 3 meter, FCK strength of characteristic compressive strength of concrete 20 Newton per mm square. Fy is Fy characteristic compressive strength of steel 415 Newton per meter square. AST means area of reinforcement 10 mm diabars at 150 mm center to center. And bearing supports bearing means 230 mm bearing. So ಇದರಲ್ಲಿ as we know spacing S is equals to small AST by AST into 1000. 1000 is for every 1 meter we provide small AST by AST. Small AST is area of reinforcement of single bar. Capital AST is area of total reinforced area. So ಇದರಲ್ಲಿ 1000 ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ AST is equals to pi into 10. So area of one single bar is dia of bar is area of single bar andre pi into d square by 4, where d is 10 mm. Pi into 10 square by 4 is 78.5 mm square. Substitute and total AST is substitute small AST. We don't know the total AST, so put this AST here. Spacing ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. So spacing they have given 150 mm center to center. Substitute this value 1000 into 78.5, that is small AST divided by 150 spacing. The total AST is 523.33 mm square. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ AST ಸಿಕ್ಕರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ MU ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. MU ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ MUಗೆ ಏನು ಈಕ್ವೇಷನ್ನು, MU is equals to 0.87 FYASTD into 1 minus FYAST divided by FCKBD. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, 0.87 FYAST ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಬೇಕು ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್, ಓವರ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು find out depth of neutral axis, that is XU. XU is equals to equation 0.87 FYAST divided by 0.36 FCKB. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. FY ಅಂದರೆ 415, AST 523.33, 0.36 FCK 20, B is 1000 meter, sorry 1 meter, that is 1000 mm. Substitute this value, we'll get 26.24 mm.
So this is XU. So we know the value of XU. XU max find out ಮಾಡಬೇಕು. XU max find out ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? Grade of steel. So we have they have given Fe415 steel. For Fe415 steel, the value of XU max is equals to 0.48 D. 0.48 D. 0.48 into D in the D means depth of beam. Depth is 150 mm. We'll get 72 mm. Therefore, XU max is greater than XU. So XU is less than XU max. Both are same. So XU ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು XU max ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ? It is under reinforced section. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಂಡರ್ reinforced section ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂಡರ್ reinforced sectionಗೆ the moment of resistance mu is equals to 0.87 FyASTD into 1 minus FyAST divided by FCKBD. Substitute the value 0.87 Fy into AST 942.41 and into 1 minus 415 into AST divided by FCK BD ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಆನ್ಸರು ತಪ್ಪು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 26.2 into 10 to the power 6 Newton per mm. This is movement Newton millimeter. ಇದನ್ನು 10 to the power 6ನ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಸೋ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಲೋಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡೆಡ್ ಲೋಡ್, ಲೈವ್ ಲೋಡ್, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ನೀವೇನು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಡೆಡ್ ಲೋಡ್, ಲೈವ್ ಲೋಡ್, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಲೋಡ್, ಸ್ನೋ ಲೋಡ್, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಲೋಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏನೇನು ಲೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟು ಲೋಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಲೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಲೋಡ್, UDL ಅಥವಾ UVL, ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ MU is equals to ಏನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, MU ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಲೋಡ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ is equals to WU_L²/8. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಎ UDL is MU is equals to WL²/8. We know the value of MU. We don't know the value of WU, ultimate factored load. L we know, 8 we know. So substitute the value ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ W ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, MU divided by 8 into L². ಸಾರಿ, MU by L² into 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ MU we know 26.2, 8 we know, L ನಾವು 3 ಕೊಟ್ಟರೆ 3 ಅಂತಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಟನ್ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ನಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 26.2 ಅಥವಾ 26.2 into 10 to the power 6 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು 3000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಮೀಟ್ರಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 23.28 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಲೋಡ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟು. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಲೋಡ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. Simply supported singly reinforced beam having 230 mm wide and 450 mm deep. 450 mm effective depth, provided with Fe415 steel and M20 concrete. Determine the limiting moment of resistance. What is limiting moment of resistance? MU limit. So we need to determine MU limit. What are the data given? First, reinforced beam 230 mm wide. Wide is nothing but B, breadth of beam, 450 mm, depth of beam B, FCK 20 Newton per mm square, Fy 415 Newton per mm square. So as they directly asked to determine
the limiting moment of resistance. So for limiting moment, we need to calculate XU max, maximum value of depth of neutral axis. XU is equals to, for Fe415 steel, it is 0.48 D, and uh, limiting moment is 0.36, 0.48 D. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ XU ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, XU ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ mu is equals to 0.36 XU max divided by D into 1 minus 0.42 XU max by D into FCK by. Substitute the value of XU max by D. XU max is 0.48 D divided by D. DD cancel ಆಗುತ್ತೆ. XU max by D ಅಂದರೆ this is the value of just XU max. So ಇದನ್ನು substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ bottom D top D DD cancel ಆಗುತ್ತೆ. 1 minus 0.42 into 0.48, 230 into 450 square into 20. So ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 128.51 into 10 to the power 6 ನ್ಯೂಟನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ XU ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 128.51 ಇನ್ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. So this is a over reinforced section. This equation used for over reinforced sections. Next problem now. Third problem. A reinforced concrete beam 300 meter wide and 300 mm wide and 600 mm depth, reinforced with 1080 mm square tensile reinforcement. If M20 grade concrete and Fe415 steel used, Fe250. See here they have given Fe250. Calculate the ultimate moment of resistance. Ultimate moment of resistance means Mu, ultimate moment. So see ಇದರಲ್ಲಿ breadth beam 300 mm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, breadth effective depth 600 mm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, area of tension reinforcement 1080 mm square. So the data is given. B is equals to 3000 mm, D is equals to 600 mm, AST is equals to 1080, FCK FY 250 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ MU ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಓವರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, XU ಆ್ಯಂಡ್ XU ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. XU ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು, XU is equals to 0.87 FYAST divided by 0.36 FCKB. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. FY ಇದರಲ್ಲಿ 250 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, AST 1080 ಇದೆ, FCK B ಎಷ್ಟಿದೆ 300 ಇದೆ, FCK 20 ಇದೆ. XU is equals to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆನ್ಸರು ಬೇರೆನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸು ಅಪ್ಪರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ XU is equals to 108.75 mm ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ XU max ಫಾರ್ Fe250 ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 0.53 D, 0.53 into 600 ಅಂದರೆ 318 mm ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಅಗೈನ್ XU max is more than XU. ಸೊ hence the section is under reinforced. First problem ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ under reinforced MU is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ 0.87 FYASTD into 1 minus FYAST FCKBD. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ FY250 ಇದೆ, AST 1080 ಇದೆ, ಡೆಪ್ತ್ 600 ಇದೆ, 1 minus FY250 into 1080 divided by 20 into 300 into 600. ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 130.36 into 10 to the power 6 Newton per millimeter. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯೂಟನ್ ಮಿಲಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಮಿಲಿಮೀಟ್ರಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ, ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆರ್ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ MU is equals to
130.36 into 10 to the power 6 Newton millimeter or 130.36 kilonewton meters. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳೋದೇ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಮೂರೂ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇನ್ನು ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ